सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो राजे अज तुहाडे वास्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लैके आए तो एक नवी वीडियो लैके आए राजे। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे कैंडीडेटा ने मैनू मैसेज कॉल्स सारा कुछ आ रहा सी। मतलब कारण की सी? कारण ये है राजे कि कैंडीडेटा का पहला मतलब ये सी कि जी तुसीं फायरमैन की भी तैयारी कराई रहिंदे हो, पंजाब पुलिस की भी तैयारी करवाई जाते हो, पर असी कहते असी पोस्टां जिहड़ियां भरियां होईयां वो भरियां होईयां फायरमैन की भर्ती के नाल एक भर्ती आई सी राजे ड्राइवर एंड अपरेटर की। किरपा करके सानू इहदी भी तैयारी करवाई जाए, क्योंकि इहदा सिलेबस भी नहीं सानू किते मिल रहा तो यह पेपर भी पहली बार हो रहा है ड्राइवर अपरेटर का, जिहड़ा इहदे फायरमैन दे विच हो रहा है। ठीक है जी, जिन्होंने बच्चों ने फायरमैन की भर्ती भरी है उन्होंने मैनू ये लैक्चर लाने की कोई लोड़ नहीं। जिन्होंने फायरमैन की भर्ती के नाल एक भर्ती के विच होर आई सी ड्राइवर एंड अपरेटर की, जिन्होंने वो भर्ती भरी है उन्होंने ये क्लासां लाने की लोड़ हैगी है। हुण राजे तुहानूं दसना चाहुंदा जी ड्राइवर एंड अपरेटर की भर्ती आई है, ठीक है जी, ये कैंडीडेट ने अपलाई किया गा, मतलब बहुत थोड़े कैंडीडेटा ने अपलाई किया दूजियां भर्तियों के मुकाबले। जे कोई कैंडीडेट ये जोड़ा मतलब इन्हों सिलेबस है जोड़ा कि 70 नंबर आना तुहानूं दिखाऊँगा भी सारा कुछ मैं, यदी तैयारी चंगी तरह कर लैंदा तो वो नौकरी पक्की पई है। ठीक है जी, अट्टर की पक्की नौकरी पई है, बस उन्हें ज्वाइन करना आपका थोड़ी जी मेहनत करने के बाद भी वो बच्चा आराम नाल एक सरकारी नौकरी ड्राइवर की लै सकदा गा। ठीक है जी, तो हुण आपां जिहड़ा भी आपां पढ़ांगे राजे पंजाबी दे विच पढ़ांगे नाल इंग्लिश दे विच पढ़ांगे तो हरेक चीज़ जिहड़ी सानूं राजे क्लीयर टॉपिक दे वजों आपां करते करते अगे बढ़ांगे। ठीक है जी, कोई भी आपां काहली नहीं करनी, क्योंकि पंजाब दे विच सिर्फ आपां ये बैच शुरू करया होया राजे, तो ये तुहानूं इन्ने वधिया ढंग नाल करवाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा वधिया ढंग नाल। हुण इस तो पहलां आपां एक बारी सिलेबस डिस्कस कर लईए कि ड्राइवर एंड अपरेटर का सिलेबस की हैगा। उस तो पहले मैं तुहानूं दसदा राजे, जे कोई कैंडीडेट इहदा ड्राइवर एंड अपरेटर का फुल बैच लेना चाहुंदा वो अपनी ऐप तो लै सकदा राजे। ऐप तुसीं प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर लेनी है, दीपुल एजुकेशन रा ऐप है। आ मेरा मोबाइल नंबर है, जे किसी कैंडीडेट की प्रॉब्लम आ नंबर पर मैंने कॉल भी कर सकदा गा। ठीक है, जिन्होंने बच्चे को आईफोन आ उन्होंने ऐप डाउनलोड करनी है क्लास प्लस, तो एक कोड फिल करना होगा XX रैम, ये कला इन्होंने फिल करना है। ठीक है जी, तो इत्थों तुसीं तैयारी बहुत वधिया ढंग नाल कर सकते हो। ठीक है जी, हुण चलदे तुहानूं सिलेबस दिखाउणे दा की जिहड़ा राजे ड्राइवर एंड अपरेटर का देखो सिलेबस दिता होया इन्होंने, जिहदे विच तुहानूं 2 घंटे 30 मिनट मिलणगे राजे, जिहदे विच पेपर ए ते पेपर बी होना। पेपर ए दे विच तुहानूं सारिਆਂ नूं पता राजे की होना हुंदा, पंजाबी का पेपर होना हुंदा गा। ठीक है जी, उसकी तैयारी भी तुहानूं विच ही ऐप ते करवाई जाऊगी। ठीक है जी, तो पंजाबी का 50 नंबर का पेपर होंदा गा, जिहदे विच कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं होंदी राजे, आपां 25 नंबर लैणे हुंदे आ। ठीक है जी, ये जो भी तुसीं पेपर देण जाओगे ना, तुहाडे पेपर के 2 पार्ट होणगे, एक पार्ट ए पार्ट बी। पहला पार्ट ए चो जे तुसीं पास होगे फिर तुहाडा पार्ट बी चैक करिया जाऊगा। ठीक है जी, तो जिहड़ा पहला वाला तुहानूं दस्सिया कि कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी, दूसरे दे विच राजे नैगेटिव मार्किंग हुंदी है। ठीक है जी, आ देखो राजे जिहड़ा तुहानूं दूसरा पेपर आउणा जिहदे विच तुहाडी मैरिट बननी है, उहदे विच भी तुहानूं 2 पार्ट आउणगे राजे। पहला जिहड़ा आऊगा वो आऊगा तुहानूं सबजैक्ट दे विचों 70 प्रश्न आउणगे, तो हरेक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, तो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आउणगे, तो ये नाल ही 30 नंबर की तुहानूं एक्सट्रा जिहदे विच तुहानूं पंजाब GK ला लो, करंट अफेयर ला लो। ठीक है जी, होर भी कई चीज़ां आउणगियां। तो मैं तुहानूं कहूँगा कि जिहड़ा बच्चा 70 नंबर भी पूरे चंगी तरह कर लैंदा गा, तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 नंबर तो माड़े तो माड़ा बच्चा भी लै जाता। ਜਿਹੜਾ कोई बच्चा मैं उन्होंने बच्चे निकल के ਜਿਹੜੇ पढ़ाई ਦੇ नॉर्मल जे है। ठीक है, जो कोई बच्चा हुशियार हो 30 चों 22 भी लै जे। ठीक है जी, तो ਜਿਹੜਾ सिलेबस है राजे आ तो है पंजाबी का सिलेबस, ये भी तुहानूं करवाया जाऊगा सारा। आ सी राजे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ सबजैक्ट होना गा पेपर, ਜਿਹੜਾ होना थोड़ा 70 नंबर का पेपर होना, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ आ सारा कुछ ਜਿਹੜਾ टॉपिक वाइज दिता होया गा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮ ਸ਼ੈਲ ਐਮ ਐਡ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਟੌਪਿਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਵੀਡੀਓ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है जी, बाकी जो दूसरा पेपर होगा राजे वो 10 नंबर की पॉलिटी आऊगी। ठीक है जी, एनवायरनमेंट इशू ये करंट अफेयर से वो है राजे। ये जे कोई कैंडीडेट पॉलिटी प्लस करंट अफेयर 2 चीज़ा भी कर लैंदा तो 10 के काफ़ी नंबर 7-8 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी, रीजनिंग के मैथ के 10 नंबर की पाया गा। ये भी राजे नंबर सिस्टम परसेंटेज LCM रेशो एवरेज आ मेन जियां काइयां भी तुसीं कर लोगे ना,
ਤਾਂ भी ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 70, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 70 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ YouTube 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਜੋਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੈਲ ਐਮ ਐਟ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਥੀਮ ਹੈ 2023 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਥੀਮ 2023 ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਦਾ, ਸੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਥੀਮ 2023 ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਥੀਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਓਵਰ ਏਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਤਾਂ ਥੀਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਨ ਥੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਪਸ ਫੋਰ ਦਾ ਬਿਗਨਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੁਝਾਅ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਧ 'ਚ ਰਹਿ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਦੂਰ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
इस लेख में असी कुछ सधारण पॉइंट है जोड़े उन्होंने सूची देवांगे जो तुहाडे वाहन चलाउण के शुरुआती पड़ाव दौरान तुहाडी मदद करनगे। आपां कुछ तुहानूं टिप्स दस्सांगे राजे जिन्हां बारे तुहानूं पेपर के पिछे पुछया जाऊगा। ठीक है जी, आओ शुरुआत करने लई जरूरी वाहन ड्राइविंग सुझावां लई साडी सूची नाल शुरू करते हैं। सब तो पहला राजे तुहानूं मैं 15 टिप्स दसूँगा। ठीक है जी, 15 टिप्स दसूँगा जिहड़े कि कार ड्राइविंग भी लिख सकते हो, तो इत्थे तुसीं एक व्हीकल ड्राइविंग भी लिख सकते हो। उहदे वास्ते तुहानूं टिप्स दस्से जाणगे। सब तो पहला राजे जो आप कोई भी गड्डी चलाउणी है, कोई भी वाहन चलाउणा, चाहे तुहानूं वड्डी गड्डी देण चाहे तुहानूं छोटी गड्डी देण, सब तो पहला जिहड़ा अपना काम हैगा, सब तो पहला टिप्स हैगा गेट फैमिलियर विद यूअर व्हीकल। अपने वाहन के नाल पूरी तरह जाणू होवो। जो मान लो आपां नूं उन्होंने कोई गड्डी देती, ठीक है जी, किसी ने भी आपको गड्डी देती जो अपना प्रैक्टिकल भी जो लैणगे तो जरूरी आए नहीं है कि गड्डी के बह गए तो काम लिया गड्डी हक ती किते इधर दबती किते इधर दबती। ठीक है, ये काम नहीं होंदा राजी। जो भी आप किसी चीज़ को चलाने पहले चीज़ के चंगी तरह बैठो, उन्होंने देखो कि आ चीज़ की है, आ चीज़ की है, आ सारा कुछ वो बारे समझो। हुण ये तो है नहीं कि साडे पिंड वाले बनते कोई गड्डी के बह के गड्डी चला ली, मुड़ के राह जग नूं आए ना पता लगे क्लच किहड़ा ब्रेक किहड़ा हैगा। ठीक है, तो करके वो चीज़ा जो भी कोई चीज़ आप पढ़नी है तो वो चंगी तरह वो बारे आपको पता होना चाहिए कि सब तो पहले जो भी आप की चलाना राजे, कोई भी व्हीकल चलाना वो आपको चंगी तरह जाणू होना चाहिए हैगा। देखो जो तुसी गड्डी चलाना शुरू करते हो तो सब तो पहला और सब तो महत्वपूर्ण वाहन ड्राइविंग सुझाव और योग्यता अपने आप वाहन नाल जाणू करवाउणा है। सब तो पहला आपनूं वाहन नाल आपदे आप जाणू होना होंदा कि आ चीज़ दी ब्रेक है, आ इहदे क्लच है, आ इहदी जजमेंट है, सारियां चीज़ां दा आपनूं पता होना चाहिए। इस तो पहला कि तुसी अंदर जाओ और ਵੱਖ-ਵੱਖ नॉब्स बटनां नाल दाखल शुरू करो और पहला उन्होंने कारजां नूं समझो। गड्डी दे नहीं हैगी, गड्डी दे विच बह के नाल सैल्फ मारे गड्डी हकती। ठीक है, सब तो पहला समझो कि किहड़े-किहड़े बटनां दा की काम है। अद्ध तो वध तां इहो जिहे बंदे होणगे जिहड़े गड्डी चलाई जांदे हुंदे आ ते उन्होंने ये नहीं पता होना जिहड़े थल्ले बटन वो काहदे वास्ते है। ठीक है जी, आ जिहड़ा स्टेयरिंग दे थल्ले एक टिक्का जिहा हुंदा गा कि स्टेयरिंग दी एडजस्टमेंट करन वास्ते कि वो भी ਉਹਦਾ की काम होंदा विच आपां नूं नहीं पता होंदा, आपां वो भी दब्बी फिरदे हुण तक चीज़ां। ठीक है, तां करके जो भी आपां गड्डी दे विच बैठीए होईए सब तो पहला आपां नूं उहदे नाल एक जाणू होना जरूरी हैगा। ठीक है जी, जाणो तुहाडा वाहन विच हरेक बटन की करता है तां जो तुहानूं पता होवे कि स्थिति पैदा होण ते की वरतना है। अगे 3 मुख पैंडल एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। ठीक है जी, अपने जी ड्राइविंग दे विच मेन 3 पैंडल होंदे आ। सो तो प्रश्न यही पूछा जाऊगा कि मेन किन्ने पैंडल होंदे अपने कार दे विच, गड्डी दे विच, कोई भी आप गड्डी या कार जो चलाउने हैं तो राजे अपने 3 पैंडल होंदे आ। सब तो पहले होंदा एक्सीलेटर। एक्सीलेटर का मतलब कि होंदा रेस करनी। जिस तो पूछना किन्ने पैंडल होंदे, सो तो प्रश्न इत्थों बनूगा कि किन्ने पैंडल होंदे गड्डी दे विच, तुसीं कहना 3 पैंडल होंदे आ। ठीक है जी, किहड़े-किहड़े 3 पैंडल होंदे? सब तो पहले एक्सीलेटर होंदा, एक्सीलेटर जिस आपां रेस करते हैं। इस तो बाद होंदा अपना ब्रेक। ठीक है जी, इस तो बाद होंदा अपना क्लच। ओके, इस तो पहला होंदा अपना क्लच। जे आप देखो ये लिखा हुआ, वैसे जे आप नॉर्मल देखिए तो अपना जिहड़ा क्लच हुंदा गा वो पहले नंबर पर हुंदा गा इधरले पासों। ठीक है जी, दूजे नंबर पर अपने ब्रेक होंदे आ ते तीसरे नंबर पर अपनी रेस होंदी है। जेकर आपां ये गल करते हैं लैफ्ट वाले पासों, जे राइट वाले पासों गल करते हैं तो पहल तो रेस आऊगी। ठीक है जी, मैं इन्होंने राइट वाले पासों लिखा हुआ, दूजे के ब्रेक आउणगे, तीजे के क्लच आऊगा। प्रश्न तो इत्थों ही पूछ सकते लैफ्ट वाले पासों पूछ सकते हैं या राइट वाले पासों पूछ सकते हैं। निक्कियां निक्कियां चीज़ें पूछणगे राजे, ड्राइवरी में ज़्यादा नहीं सो तो पूछते क्योंकि 8वीं क्वालीफिकेशन ही ये। ठीक है जी, एक्सीलेटर होंदा जिस आप रेस करते हैं, ब्रेक होंदे आ, क्लच होंदा गा। ठीक है जी, इस तो बाद राजे सब तो मेन चीज़ प्रश्न तो जो पूछा जाऊगा वो पूछा जाऊगा अमंग द सिंपलेस्ट न्यू कार ड्राइविंग एंड टैक्नीक इज टू द रिमेंबर द फुट कंट्रोल ABC। हुण सब तो मेन प्रश्न की बनता है? सब तो मेन प्रश्न जो बनूगा वो बनूगा सोथों ABC तो। ठीक है जी, देखो सब तो सरल नवे वाहन ड्राइविंग तकनीकों विचों एक है पैरां दे निरंतरां नूं ABC के रूप में याद रखना है। ठीक है जी, पैरां दे निरंतरां नूं ABC के रूप में याद रखना राजे। सो तो पूछा जाऊगा, लिखा जाऊगा कि ABC की फुल फार्म की होंदी है। कादी ABC की फुल फार्म की होंदी है? तुसीं नाल दे नाल कह देना कि ABC की फुल फार्म होंदी है। ए दा मतलब एक्सीलेटर, B का मतलब ब्रेक, C का मतलब क्लच, ABC की फुल फार्म ये होंदी है। ठीक है जी, ये तो आपको याद रखना पऊगा ABC की फॉर्म दे विच। ठीक है जी, इस तो बाद अंत विच अपने आप नूं गेयर नोब और ਵੱਖ-ਵੱਖ गेयरां की स्थितियों तो जाणू करवाओ। देखो कि पहला गेयर किधर नूं पैंदा, दूजा गेयर किधर नूं पैंदा,
ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਬ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਨੋਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਰੁੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ABC ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਐਕਸੀਲੇਟਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਤੀਜਾ, ਕਲੱਚ। ਦੂਜਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਲੱਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਲੱਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਂ ਵੀ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਮੇਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੋ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਧਿਮ ਕੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਬਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੈਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਟੂਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਲੱਚ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਦੋਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡਲ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਗੇਅਰ, ਲੀਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾ ਸਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਨੱਪ ਸਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਕ ਲਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸੀਟ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ
ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਜਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਲਝੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਕਿ ਮਿਰਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ। ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਨਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਵੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਰੀਅਰ ਵਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਰਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AC ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਕੌਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਏਅਰ ਕੌਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਕੌਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਦੱਸੋ। ਵਾਈਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਸੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੌਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਪਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਬੀਮ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾਤਾ, ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ AC ਚਲਾਇਆ, AC ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਜਗਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨੋ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 130 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਨ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦਾ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬਚਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਬਲ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਡ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ
निर्धारित करने लई तुहानूं इनपुट स्टीयरिंग व्हील ते निर्भर करना है। जेकर तुसीं सारी स्थिति आपणी बना के रखनी है कि आपां सही दिशा दे विच जाइए, तो सब तो मेन चीज़ हैगी है कि अपना कंट्रोल आ राजे जिहड़ा ओह स्टीयरिंग ते होना चाहिदा है। इसलिए ड्राइविंग शुरू करन तो पहिलां तुहानूं स्टीयरिंग व्हील विच सही ढंग नाल फड़न दी लोड़ हुंदी है। ठीक है जी। हुण आह ऑपरेशन जिहड़ा मेन बनना कि स्टीयरिंग व्हील नूं फड़न दा सही की हुंदा गा 10-2 10 ਅਤੇ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗਾ ਰਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਫੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ 10 ਐਂਡ 2 कि एक पासे सूई ते 10 वजे है, एक पासे सूई ते 2 वजे है, उस हिसाब से आपको स्टीयरिंग फड़न दे विच मदद करती हुंदी है। नॉर्मल जिहड़ा तरीका सही स्टीयरिंग नूं फड़न दा वो 10 एंड 2 है। ये याद रख लो, स्टीयरिंग नूं फड़न दा सही तरीका की है 10 एंड 2। ठीक है जी। ये बारे पढ़ते हैं। ठीक है जी। असल में ये नंबर एक घड़ी वाल इशारा करते हैं। तुहाडे हत्थां नूं स्टीयरिंग व्हील ते इस तरीके नाल रखना चाहिए कि जिवें कि सज्जे हत्थ नूं रखिया जाता है। ठीक है जी। जिथे घड़ी दे 2 वजे हैं, सज्जा हत्थ राज उत्थे रखिया जाता जिथे घड़ी दे 2 वजे है, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਆ ਘੜੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਲਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ 9-3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੇ 2 ਹੱਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸੋਥੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 10-2, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 9 ਅਤੇ 3, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿੰਗਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲਾਏ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਲਾਇਆ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9-3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-2 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਮੋਡਰੇਟ ਸਪੀਡ, ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਜੇ ਕਿ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਜੱਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੜਕ 'ਤੇ 120 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੱਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ 5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਸਿਰ ਸੁੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲੇਟਰ ਪੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਏਦਾਇਕ ਹੈ। ਫਲੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਟਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਟਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਘੋਰਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਗ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਧਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਸਿਗਨਲ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ,
सड़क के उपर। जे कोई पिछे भी गड्डी चला रहा है, कोई अपने मूहरे गड्डी चला रहा है, उन्होंने संचार करने के अपने को दो तरीके कि उन्होंने आप संबंध बना सकते हैं। किवें? एक तुहाडा सूचक है और दूजा तुहाडा साइन है। ठीक है जी। इसलिए तुहानूं लोड़ पैण ते इन्हां दोवां दी वरतों बहुत आधारता नाल ते चुस्ती नाल करनी चाहिदी है। की मतलब राजे की कह रहे हैं अपने कोल की हुंदा गा? एक तुहाडे कोल इंडीकेटर हुंदे आ, किसी भी बंदे नूं किसी मतलब आपां किसी ड्राइवर दे नाल राजे आपां की बनाउणे आ, उन्हें अपना संबंध बनाउणा मतलब आपां गड्डी मोड़नी है, वो अपने पिछे आ रहा है ਜਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ड्राइवर है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕੱਟ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਇਸ ਲੋੜ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਵੋ ਸੰਕੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਚ ਲਾਈਨਸ, ਲੈਣਾ ਸਵਿਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਣੇ ਰਾਜੇ? ਲਾਈਨ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਲਾਈਨ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ। ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਣਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਣਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣਾ? ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ 10ਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੈੱਡ, ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਨ, ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੈਲੋ। ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੁਕੋ, ਗਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਾਓ, ਯੈਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ,
ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੋਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਟੈਲਗੇਟ, ਟੈਲਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਟੈਲਗੇਟ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੂਹਰਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੂਏ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਂਗ ਕੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਲਟਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਹਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਗਏ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਲਮ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਪੈਗ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ
भरोसा रखो। मतलब कहना मतलब जो आप कार चलाने ना, अपना ध्यान पूरा वधिया तो आरामदायक ढंग होना चाहिए, आप फ्रैश होने चाहिए हैं। इस तो बाद सब तो मेन जी इंपोर्टेंट गल है कैरी आर डॉकूमेंट। एक ड्राइवर का सही काम की होंगे राजे, जो सारे डॉकूमेंट होने जरूरी है। ठीक है जी, अपनी कार हमेशा 4 दस्तावेज सब तो ज़्यादा जरूरी है, 4 तो तुहाडे कोले होने चाहिए राजे। ठीक है जी, याद रखो कि एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी तुहानूं इन्हां विच कोई भी पेश करने लई कह सकता है। देखो राजे तुहानूं पुछिया जाओ किन्ने डॉकूमेंट सब तो ज़्यादा जरूरी होंगे, 4 डॉकूमेंट सब तो ज़्यादा जरूरी होंगे है। ठीक है जी, किहड़े किहड़े? सब तो पहला तुहाडे कोल की होना चाहिए राजे, आर सी। सो तो पूछा जाऊगा गड्डी की आर सी, आर सी की फुल फार्म की है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि तुहाडे कोल गड्डी का नंबर होना चाहिए। आर सी की फुल फार्म होंगी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पूछा जाऊगा आर सी की फुल फार्म, इत्थों ही प्रश्न बनणगे। दूजा तुहाडे कोल इंश्योरेंस होना चाहिए तुहाडे व्हीकल का। तीजा तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए गा। ठीक है जी, नंबर 4 ते तुहाडे कोल PUC होना चाहिए। PUC का मतलब की है राजे, पोल्यूशन अंडर चैक सर्टिफिकेट। PUC की भी फुल फार्म पूछणगे, RC की भी फुल फार्म पूछणगे, डॉकूमेंट भी किन्ने पूछणगे, किन्ने जरूरी होंगे, 4। ठीक है जी, इस तो बाद PUG इज मैंडेटरी फॉर द आल व्हीकल डैट आर द 1 ईयर ओल्ड। PUG साडे सारे वाहनों लिए लाजमी है ते 1 साल तो वध पुराने हैं, वध पुराने ना होना रहे। देखो जिहड़ा प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट होंदा ना, जरूरी सब तो ज़्यादा होंदा, सब तो ज़्यादा तो जरूरी ये होगा राजे, जिन्ना भी कहो होंदा सस्ता ही है, जुर्माना का बहुत ज़्यादा होंदा। ठीक है जी, 5000 के लगभग जुर्माना होंदा। जुर्माने बारे सो तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाऊगा, तुसीं किहड़ा पुलिस भर्ती होना। ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अभ्यास संपूर्ण बनाउंदा है। देखो जेकर तुसीं वधेरे अभ्यास करते हो तो तुसीं अपनी कार द्वारा लागू कीते यात्रा नूं वधा सकते हो। स्टीयरिंग व्हील या एक्सीलेटर के अचानक इनपुट के नतीजे नूं तुरंत निरंतर का नुकसान हो सकता है और तुहानूं खतरनाक स्थिति में पा सकता है। कहते जेकर तुसीं गड्डी चलाउने हो राजे, ये नहीं है कि एकदम आप रेस वधा दईए, एकदम घटा दईए। ठीक है जी, इस तरह शुरुआत करने वालों की उपभोक्ता में कार बेसिक्स में तुहानूं किसी का पालन ना करना दुर्घटना जोखिम नूं वधा सकता है, कि सारियां चीज़ों का पालन करना चाहिए। स्टीयरिंग का तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं है कि तुसीं कट मार लग जाओ फुल रेस करके, या कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इसलिए तुहाडे लई हौली हौली की गई कोशिश के पद्धर नूं वधाउणा सब तो वधिया अभ्यास है। हौली हौली राजे तुसीं होर चीज़ों पर डेवलप होंदे जाओगे, हौली हौली तुहानूं समझ आउंदी जाऊगी। ठीक है जी, अभ्यास ਅਤੇ थोड़े ਜਿਹੇ अजमाइश ਅਤੇ गलती ਦੇ ਨਾਲ, अजमाइश ਦਾ मतलब कि थोड़ी तुसीं पाड़बाई दिखाउण लग जाओ किते, ਜੇ गलती ਨਾਲ तुसीं आसानी ਨਾਲ इनपुट पद्धर ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 3 ਸਕਿੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਬੇਰਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ठीक है जी, ये नहीं है कि मूरे पुल टुटिया पर तुसीं कहो मैं बिच दी कढ़ दूँ, मूरे हड़ आए पे तो वो चीज़ों के तुसीं समझना चाहिए। ठीक है जी, तो स्थानक जागरूकता ते वाहन का ज्ञान, तुहानूं वाहन बारे इन्नी नॉलेज होनी चाहिए कि जे मान लो तुहाडा गड्डी पैंचर हो जाए तो तुहाडा तुसीं उहदे स्टिप नहीं बदल सको। ठीक है जी, माड़ियां मोटियां चीज़ां तुसीं इन्नियां हैंडल करने वाले होने चाहिए हो। इस तो बाद अगला कहते वट इज़ द बेस्ट एज लर्निंग टू ड्राइव, गड्डी चलाउण लई सीखण लई सब तो वधिया उम्र किहड़ी हुंदी है राजे? तो जो कि सधारण जवाब यह है कि जो व्यक्ति इसलिए तैयार होंदा है, जीव विज्ञानक तौर पर गड्डी चलाउणा सीखण दा सर्वोत्तम समा लगभग 25 साल की उम्र है। ये उम्र विज्ञानक तौर पर ड्राइविंग सीखण लई पूरी तरह विकसित साबित हुई है, क्योंकि शरीर और मन जवान तिखे प्रतिभा नाल नवीं चुनौतियां जवाब देने लई होने काफ़ी कोमल हैं। देखो राजे ये कहते जी गड्डी सीखण दी सही उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए अपनी। ठीक है जी, 25 साल बस इन्नी याद कर लो। डू यू इंडीकेट बिन चेंजिंग लैंड, की तुसीं लैंड बदल वेले संकेत करते हो? हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਓਵਰਟੇਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਰਾਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜੇ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।